प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। साडा अज दा विषय है काल। काल तो भाव है समा। जो शब्द क्रिया के समय का ज्ञान करवाते हैं उसनों काल कहा जाता है। तो बच्चों, तुहानूं पता ही है, जो समा बीत चुका हुंदा है, बीत चुके समय च जो कुछ असीं कीता हुंदा उसनूं असीं की कहने आ, भूतकाल। जो समा चल रहा है, जिवें मैं तुहानूं हुण पढ़ा रही हाँ, तुसीं पढ़ रहे हो, ये वर्तमान समा, इसनूं असीं की कहांगे, वर्तमान समा। ते जो समा हाले आउणा है, जिहदे बारे सानूं कुछ नहीं पता, आउण वाला समा जिहदे विच असीं कुछ करांगे, कुछ पढ़ांगे, कुछ लिखांगे, वो समय नूं असीं की कहने आ, भविष्य काल। सो प्यारे विद्यार्थियों, असीं हुण काल दी पहली किस्म भूतकाल बारे जानांगे, पढ़ांगे ते समझांगे। भूतकाल की हुंदा है? भूतकाल जो शब्द बीत चुके समय का ज्ञान कराउण उसनूं भूतकाल कहा जाता है। जां असीं इंज भी कह सकते हाँ, जदों क्रिया का काम बीत गए समय विच होया होवे जां बीत चुके समय विच हो चुका होवे उसनूं असीं की कहंदे आ, भूतकाल। उदाहरण के तौर ते बच्चे पाठ पढ़ रहे सन, ये की है, बहुवचन। बच्चा पाठ पढ़ रहा सी, एक वचन। होर भी असीं इसदियां उदाहरणां दे सकते हाँ। सुरजीत खेडदा सी, असीं पढ़ रहे सी, राजन ने गीत गाया। बेटा सारियां क्रियावां कदों हो चुकियां? बीत चुके समय विच, जिसनूं असीं की कहने आ, भूतकाल। अगे असीं करांगे भूतकाल दियां किस्मां। बच्चों, भूतकाल दियां 5 किस्मां हन जो तुहानूं शो हो रही ने, दिख रही ने। सब तो पहला है किस्म सधारण जां अनिश्चित भूतकाल। सधारण भूतकाल की हुंदा है? क्रिया दे जिस रूप नूं जानकारी मिले कि काम बीत समय चुके समय विच होया है, पर यह ठीक पता ना लगे कि काम कदों होया। काम होया पर एक पता ना लगे भी कदों होया, किस समय दे विच होया। उदाहरण के तौर पर असीं लैंदे हाँ, उसने किताब पढ़ी। किन्ने समय च पढ़ी ये नहीं पता लगा, उसने किताब पढ़ी, मैं खेडिया। ये सारा एक सधारण जिहड़ा भूतकाल आ उहदियां उदाहरणां हन। असीं इहदी दूसरी किस्म करांगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की हुंदा है? क्रिया दे जिस रूप तो पता लगे कि काम बीते समय विच चालू सी। काम जिहड़ा सी, जो समा बीत चुका वा, उहदे विच चालू सी पर अजे खत्म नहीं होया। काम जिहड़ा खत्म नहीं होया, चालू जरूर सी पर खत्म नहीं होया, उसनूं असीं की कहांगे, अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण के तौर पर असीं लवांगे बच्चे खेड रहे सन। बच्चे की कर रहे सन? खेड रहे सन। राणी गीत गा रही सी। कहने का मतलब कि काम शुरू होया सी पर खत्म होने की कोई भी सानू उदाहरण नहीं मिली। ये सी बच्चों काल भूतकाल की दूसरी किस्म अपूर्ण भूतकाल। अगे असीं भूतकाल की तीसरी किस्म पूर्ण भूतकाल बारे जानांगे। ये की हुंदा है? पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप तो पता लगे कि काम बीते समय विच पूरा हो चुका है, उसनूं असीं की कहंदे हां, पूर्ण भूतकाल। काम जिहड़ा सी वो बीत चुके समय विच पूरा हो गया। जिवें सूरज डुब चुका सी, राणी गीत गा चुकी सी। काम जिहड़ा वो पूरा हो चुका सी, उसनूं असीं की कहंदे हां, पूर्ण भूतकाल। इसे तरह ही बच्चों भूतकाल की असीं अगली किस्म ते चलदे हां, जिसनूं असीं की कहंदे हां, पूर्ण चालू भूतकाल। किहड़ी किस्म आ? पूर्ण चालू भूतकाल। क्रिया ते जिस रूप तो पता लगे कि काम बीते समय विच शुरू होया अते बीते समय तक जारी भी रहा सी पर खत्म हो गया, उहनूं असीं की कहांगे, पूर्ण चालू भूतकाल।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ੀਲਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨੀਨਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਕਿਸਮ ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤਕਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਮਿਹਨਤ। ਜੇ ਕਮਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ? ਵੀ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ? ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਤਕਾਲ, ਅਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ, ਪੂਰਨ ਭੂਤਕਾਲ, ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭੂਤਕਾਲ, ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ। ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁ ਵਚਨ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ? ਬਹੁ ਵਚਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? 6। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਧਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ? ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪੂਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਸ਼ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਕਮੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਕਮੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਸਕੂਲ ਜਾਓ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ। ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ? ਬਹੁਵਚਨ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਕਿਹੜੀ? ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਮਨ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ
ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਹਰਜੀਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਨ ਚਾਲੂ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਸ਼ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਰਤੀ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭੂਤਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਨਾ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ? ਭਵਿੱਖਤਕਾਲ। ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਵਾਕ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਭੂਤਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੂਤਕਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਭੂਤਕਾਲ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੀ ਸਨ? ਡੀਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਡੀਸੀ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਨ। ਤੇ ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੂਤਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੂਤਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ? ਭੂਤਕਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਹਲੇ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੇਡੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਰਾਜੂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ? ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 3 ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਭੂਤਕਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਬਲਜੀਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਬਲਜੀਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ? ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ? ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਬਾਰੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੂਤਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ। ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ? ਭੂਤਕਾਲ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਔਰ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ।
ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ? ਵਰਤਮਾਨ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਭੂਤਕਾਲ, ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ? ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੀਤਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੀਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਭੂਤਕਾਲ। ਗੀਤਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਲੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਗੀਤਾ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗੀ। ਗੀਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਗੀਤ ਗਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਪਏਗਾ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਭੂਤਕਾਲ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ? ਭੂਤਕਾਲ। ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਵਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭੂਤਕਾਲ, ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਕ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।